is a person who is present, who is observable, from whom you can imitate from. Remember, father is not a title or a position. Rather, the word father, it means a role. पीने वाला मिलता है, खाने वाला मिलता है, टाइम पास करने वाला मिलता है, पर we do not have real fathers. When God says honor your father, the word father is not a title. There is a difference between a title and a position. What Abraham taught him, that's what Isaac taught them, and they kept on saying, I believe in the God of my father. Can your children say that? I believe in the God of my father. A father is someone who is always involved in everything. Yeah. You respect the position, not the person. People might come and go, but the position will remain. So let's talk today about the role model father. ఆదర్శనీయమైనటువంటి తండ్రి ఎవరో అన్న విషయాన్ని ఈరోజు మనం చూద్దాం. If you look at the role model father, let us understand why do we need fathers as well in this message. ఆదర్శనీయమైనటువంటి తండ్రి గురించి ఆలోచించక ముందు అసలు తండ్రి మనకి ఎందుకు అవసరమో ముందు చూద్దాం. The greatest crisis in national development is the absence of fathers. మరి దేశం అభివృద్ధి పొందడానికి అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఆటంకం ఏంటంటే సరైనటువంటి తండ్రులు లేకపోవడం. So if there is no father, కనుక తండ్రి లేనట్టయితే the nation won't develop. దేశమే పురోగతి చెందదు. So there is no substitute for fathers. కనుక తండ్రికి బదులుగా మరి ఎవరిని మనం ఉంచలేము. A father is the foundation of a house. మరి తండ్రి కుటుంబానికి ఒక పునాదిగా ఉంటాడు. And a house without a foundation cannot be a house. పునాది లేనటువంటి ఇల్లుగా ఉండలేదు. And a teacher is not a father. ఒక ఉపదేశకుడు తండ్రి కాడు. Or a guardian is not a father. లేక జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాడు తండ్రి అవడు. A friend is not a father. స్నేహితుడు కూడా తండ్రిగా ఉండలేడు. So who is this father that we are talking about? కనుక మనము చర్చిస్తున్న ఈ తండ్రి అసలు ఎవరు? The reason why it has become hard for us to find fathers is because we lack in fatherhood in this country. సరైనటువంటి తండ్రులు మనకి కొదువుగా ఎందుకున్నారంటే ఈ దేశంలో మరి ఆదర్శనీయమైనటువంటి తండ్రులు కొదువుగా ఉన్నారు. Not only in this country but in this world. ఈ దేశంలో మాత్రమే కాకుండా లోకంలో కూడా ఈ పితృత్వం అనేటువంటి ధర్మాన్ని నిర్వహించేవారు కొదువుగా ఉన్నారు. So how do you identify a father? కనుక ఒక తండ్రిని అసలు మనం ఎలా గుర్తిస్తాం? We can find that from the scriptures itself in 1 Corinthians chapter 4 verse 15 to 17. లేఖనాల్లోనే మనకి అది కనబడుతుంది. 1 కొరింథీ 4వ అధ్యాయం 15 నుంచి 17 వచనాలు. It says, even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Therefore, I urge you to imitate me. క్రీస్తునందు మీకు ఉపదేశకులు 10,000 మంది ఉన్నను, తండ్రులు అనేకులు లేరు. క్రీస్తు యేసునందు సువార్త ద్వారా నేను మిమ్మల్ని కంటిని గనుక మీరు నన్ను పోలి నడుచుకున్న వారై ఉండవలనని మిమ్మల్ని బతిమాలుకొనుచు ఉన్నాను. So a guardian is different from a father. కనుక కావలి చూసుకునేటువంటి వాడు తండ్రికి కన్నా భిన్నంగా ఉన్నాడు. You do not imitate a guardian, మరి మనల్ని జాగ్రత్త చూసుకునే వారి పోలిక చొప్పున మనం నడవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. but you imitate your father. అయితే తండ్రిని పోలిక చేసుకోవాలని మాత్రం ఆశపడతాం. The reason why you try to shave your beard when you were a child is because you saw your father shaving his beard every morning. చిన్నగా ఉన్నప్పుడే మన గడ్డం గీసుకోవాలనేటువంటి కోరిక ఎందుకు పుట్టింది అంటే ప్రతి ఉదయాన మన తండ్రి గడ్డం గీసుకోవడం మనం చూస్తూ వచ్చాం. You imitate your fathers. కనుక మన తండ్రిని పోలి మనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. So there is a difference between guardian and a father. కనుక మనల్ని చూసుకునే వారికి మన తండ్రికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. So you can have many teachers as well. అలాగే అనేక మంది బోధకులు ఉపదేశకులు మనం ఉండొచ్చు. But you do not have many fathers. అయితే అనేకులైన తండ్రులు మీకు లేరు. You do not imitate a teacher. ఒక బోధకుడిని అనుసరించి మన జీవితాన్ని కట్టుకోవాలి. You learn from a teacher. ఒక బోధకుడి నుంచి మనం నేర్చుకుంటాం. But you can only imitate a father. అయితే తండ్రిని మాత్రమే మనం అనుసరిస్తూ ఉంటాం. So who is this father? కనుక ఈ తండ్రి అసలు ఎవరు? A father
is a person who is present, who is observable, and from whom you can imitate from. తండ్రి అనేటువంటి వాడు మనతో ఉన్నవాడు, మనము గమనించగలిగేటువంటి వాడు, ఆయన నుంచి మనం నేర్చుకొని అనుసరించేటువంటి వ్యక్తి. So if you use this definition, not many are fathers. మరి కనుక ఈ నిర్వచనం చొప్పున మనం గమనించినట్టయితే అసలైనటువంటి తండ్రులు ఎక్కువగా మనకు కనబడతారు. Why? Because fathers are not present today. ఎందుకంటే ఈరోజు తండ్రులైనటువంటి వారు పిల్లలతోని ఎక్కువ సమయం ఉండలేకపోతున్నారు. Many fathers go out in the morning and come back late in the night. చాలా మంది తండ్రులు తెల్లవారుజామున వెళ్ళిపోయి చాలా ఆలస్యంగా రాత్రికి వస్తూ ఉంటారు. A father is not present in order to spend some time with their children. వారి పిల్లలతోని సమయం గడపడానికి ఈరోజు తండ్రులు ఉండలేకపోతున్నారు. You cannot imitate somebody who is not present. మనతో ఉండనటువంటి వారిని మనం పోల్చి అనుసరించలేము. You cannot imitate somebody whom you do not observe. మనం గమనించి చూడనటువంటి వారిని మనం అనుకరించలేము. You cannot imitate somebody with whom you can talk and have a conversation. మనం మాట్లాడి సంభాషణ చేయలేనటువంటి వారిని అనుకరించలేము. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, this is a very depressing situation in the world today. ఈరోజు లోకంలో చాలా విచారకరమైనటువంటి సంగతి ఇదే. And people talk very proudly of it. మరి దాని విషయంలో చాలా మంది చాలా అతిశయంగా మాట్లాడుతూ They ఉంటారు. say, oh, I go early in the morning before the sunrise. I come back late in the night after sunrise. I don't even see my kids. I come by the time that they sleep. మరి సూర్యుడు ఉదయించక ముందే నేను వెళ్ళిపోతాను, చాలా రాత్రి అయిన తర్వాత వస్తాను, నేను వచ్చే సమయానికి పిల్లలు నిద్రపోతూ ఉంటారు, అసలు నేను వారు చూడడానికి కూడా సమయం దొరకట్లేదు, అంత బిజీగా ఉన్నా అంటారు. That is not something that you need to be proud of. అది అతిశయించేటువంటి విషయం కాదు. Oh, we learn from all these CEOs and all these guys, they say, oh, I do not have time to take care of my children. మరి ఈ సీఈఓలు ఉన్నతమైనటువంటి వారిలో ఉన్నటువంటి వారు ఒక్కొక్కసారి చెప్పేది, నా పిల్లల్ని చూసుకునేటువంటి సమయం కూడా నాకు లేదు అంటుంటారు. If you cannot spare enough time for your children, మీ పిల్లలకి మీరు సరైనటువంటి సమయాన్ని మీరు వినియోగించలేనప్పుడు you are not playing the role of a father. ఒక తండ్రి పాత్రను మీరు నిర్వహించట్లేదు. Remember, father is not a title or a position. Rather, the word father, it means a role. మరి తండ్రి అనేటువంటిది ఒక బిరుదో ఒక అధికారమో కాదు, కానీ అది ఒక పాత్ర, నిర్వహించాల్సినటువంటి పాత్ర అయి ఉన్నది. So why should we honor a father and a mother? మన తల్లిని తండ్రిని అసలు మనం ఎందుకు గణపరచాలి? Because it is the divine imperative. అది దైవికమైనటువంటి ఆజ్ఞగా చేయాల్సిందిగా మనకి ఇవ్వబడింది. We find the divine imperative in Exodus chapter 20 verse 12. ఈ దైవికమైనటువంటి ఆదేశము నిర్గమకాండం 20 అధ్యాయం 12వ వచనంలో మనం చూస్తాం. It says, honor your father and your mother so that you may live a long life in the land and your God is going to give you. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు అనుగ్రహించు దేశంలో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అగునట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించుము. We also find it in Ephesians chapter 6 verse 1. అలాగే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో కూడా మనకు కనబడుతుంది. It says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. పిల్లలారా, ప్రభువునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులైనడి, ఇది ధర్మమే. So it is a command that is designed to bring flourishment into your life. కనుక మన జీవితంలో వర్ధిల్ల కలుగజేయడానికి ఇది దైవికమైన ఆదేశముగా ఉంది. You have a bad father, ఒక తప్పుడుగా ఉండే తండ్రి మనకు ఉండొచ్చు, that's okay, still honor them. అలా అయినప్పటికీ వారిని మనం గణపరుస్తూ You ఉంటాం. have a father who's drunk, ఒక తాగుబోతు అయిన తండ్రి ఉండొచ్చు, it's okay, still honor them. అయినా వారిని సన్మానించాలి. It simply said, honor your father and your mother. కేవలం నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించుము అని చెప్పబడుతుంది. It is the only promise where your life is related to that commandment. మన జీవితానికి మరి సంబంధించినటువంటి ఆదేశముల్లో ఇదే ఒకే ఒక ఆదేశంగా మనకుంది. So father and mother, they play a vital role in order for you to have a long life. కనుక మనకి దీర్ఘాయుష్యం కలిగి ఉండాలి అంటే అందులో మన తల్లి తండ్రి యొక్క పాత్ర చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. It means your father is the source of your blessing. మీ తండ్రి మీ ఆశీర్వాదానికి మూలమై ఉంటారు. So why do we need fathers? అసలు తండ్రి మనకి ఎందుకు అవసరము? The reason why we need fathers is because fatherhood is the solution for all the crimes in the society.
ఆ తండ్రి అవసరం ఎందుకంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి నేరాలన్నిటికీ పితృత్వమే పరిష్కారమై ఉంది. You need to understand that why do we have a lot of jail in this country? ఈ దేశంలో అనేకమైనటువంటి జైళ్ళు ఎందుకు ఉంటాయి? The reason why we have a lot of jails in this country is because we do not have good fathers who can raise a great and a better generation. ఇంత విస్తారమైనటువంటి జైలు ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి చక్కటి తరాన్ని పెంచేటువంటి తండ్రులు ఎక్కువ మంది లేరు. You need to understand that our eternal father, he is the first father for us. మరి మన నిత్యుడగు తండ్రే మనకి మొదటి ఆది తండ్రిగా ఉంటూ ఉన్నాడు. And he started playing the role of a father towards his son Adam. మరి ఆయన కుమారుడైనటువంటి ఆదాం పట్ల ఒక తండ్రి పాత్ర నిర్వహిస్తూ వచ్చాడు. Now you need to understand that the father was trying to teach Adam everything. ఆ తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ఆదాంకి సమస్తమును నేర్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ వచ్చాడు. He told him what to do. ఏం చేయాలో ఆదాంకి నేర్పించాడు. For example, he said, name all the animals. మరి ఉదాహరణకి ఈ జంతువులన్నిటికి పేర్లు పెట్టు అన్నాడు. Your father is the source for you to start working in the right path. సరైనటువంటి మార్గంలో పని చేయడానికి మన తండ్రి మనకు మూలమై ఉంటాడు. So in order for you to walk in the right path, your father is the solution for that. కనుక సరైనటువంటి మార్గంలో మనం పని చేయాలంటే దానికి పరిష్కారకము మన తండ్రే. You need to start observing your father. మన తండ్రిని మనం గమనిస్తూ ఉండాలి. The reason why many people are walking astray from righteousness is due to improper teaching by their fathers. మరి చాలా మంది నీతి మార్గం విడిచి పెడత్రోవను పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే వారి తండ్రులు వారికి సరైనటువంటి మార్గం నేర్పించలేకపోతున్నారు. I can show you from Malachi chapter 4 verse 6. మలాకి గ్రంథము 4వ అధ్యాయం 6వ వచనం గమనించండి. It says he will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, or else I will come and strike the land with a curse. నేను వచ్చి దేశమును శపించుకున్నట్లు అతడు తండ్రుల హృదయమును పిల్లల తట్టును పిల్లల హృదయములు తండ్రుల తట్టును త్రిప్పును. The word curse over here is the same word that Jesus used when he cursed the tree, the fig tree. మరి ఇక్కడ శపించు అనేటువంటి పదము యేసు ప్రభువారు ఆ అంజూరపు చెట్టుని శపించినప్పుడు వాడినటువంటి పదమే ఇక్కడ కూడా వాడబడింది. So the curse over here means negative words will manifest. కనుక ఇక్కడ శపించడం అనగా వ్యతిరేకమైనటువంటి పదాలు మనం ఉచ్చరించినప్పుడు అదే ప్రత్యక్షం అవుతూ ఉంటాయి. Are you understanding? Curse means negative words will start manifesting. శాపము అనగా ఈ వ్యతిరేకమైనటువంటి మాటలు మనం చెప్పడం అది నెరవేర్చబడుతూ They ఉండడం. will come into real existence. ఆ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే మాటలు నెరవేర్చబడుతూ జరుగుతూ ఉంటాయి. I was not able to get our recent stats. మరి ఈ రీసెంట్ గా లేక ఇప్పుడున్నటువంటి అంచనాలు లెక్కలు నాకు తెలియదు. But in the year 2022, అయితే 2022వ సంవత్సరంలో our murder rate in our country was at an all-time high of 97 murders in one day. మరి దినానికి 97 హత్యలు, అన్నిటికన్నా ఎక్కువ శాతం హత్యలు ఆ సంవత్సరంలో జరిగాయి. You can find that from Times of India from your website. మరి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్ లో మీకు అది కనబడుతుంది. And also the rape rate is at all-time high. ఆ మానభంగం కూడా మునుపెన్నట్లు లేనంత ఎక్కువ శాతంలో జరుగుతుంది. In 2021 it stays at 86 cases per day. మరి 2021 సంవత్సరంలో దినానికి 86 కేసులు నమోదైతే వచ్చాయి. The source is from Hindu newspaper. మరి దీనికి మూలము హిందూ న్యూస్ పేపర్ లో ఉంది. The reason for the increase in the rape and the murder and other crimes is because the children are not coming back to the father. ఈ హత్యలు, మానభంగాలు, అనేకమైనటువంటి నేరాలు జరగడానికి కారణం అంటే పిల్లలు తండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు. Now why are the children not coming back to the father? అసలు పిల్లలు తండ్రుల దగ్గరికి ఎందుకు తిరిగి రావట్లేదు? The children are not coming back to the father because the fathers are absent in this country. మరి తండ్రులు కొదువైపోతున్నారు కాబట్టి, వారు పాత్ర నెరవేర్చట్లేదు కాబట్టి ఆ పిల్లలు వారి దగ్గర రాలేకపోతున్నారు. Oh, we have playboys in the country. మరి దేశంలో ప్లే బాయ్స్ ఉంటారు. We have entertainers in the country. మరి ఆహ్లాదపరిచేవారు ఉంటారు. Oh, we have time passers in the country. మరి టైం పాస్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది దేశంలో కనబడతారు.
but we do not have real fathers in our country. అయితే నిజమైన తండ్రులు మన దేశంలో కొదువైపోయారు. You know, in Hindi we can say पीने वाला मिलता है, खाने वाला मिलता है, टाइम पास करने वाला मिलता है, पर we do not have real fathers. మరి హిందీలో సామెత ఉంది, తాగేవాడు దొరుకుతాడు, తినేవాడు దొరుకుతారు, టైం పాస్ చేసేవాడు దొరుకుతాడు, కానీ నిజమైన తండ్రి దొరకట్లేదు అనేటువంటి సామెత. You know, every wife or every girl, their search is for that father in their husband. ప్రతి అమ్మాయి లేక భార్య తన భర్తలో తండ్రిని చూసుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉంటారు. If you want the jails to be shut down in our country, మరి ఈ జైల్లో మూయబడాలి అని మనం ఆశిస్తే we need to start having a fatherhood program in our country. మన దేశంలో పితృత్వము ఎలాగ నిర్వహించాలన్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఆరంభించాలి. We are only building more and more jails. మరి జైలు ఎక్కువ మనం కడుతున్నాం. But instead of focusing on imprisoning people, if we can start focusing on building fathers in our country, there is going to be a tremendous change where a great generation can be risen in our country. ఆ పట్టుకొని జైల్లో వేసేటువంటి ఆ కార్యక్రమానికన్నా సరైనటువంటి తండ్రులు లేవనెత్తేటువంటి కార్యక్రమం లేక గురి మనకి కలిగి ఉంటే చక్కటి తరాన్ని ఈ దేశంలో మనం తీసుకొని రాగలుగుతాం. If you look at an eternal father, a God, మన దేవుడైనటువంటి నిత్యుడగు తండ్రిని మనం గమనిస్తే, and if you ask a question, who is he? ఆయన ఎవరు అని ఒక మనం ప్రశ్న వేస్తే, we can find that from Psalm 68 verse 5. కీర్తనల గ్రంథము 68వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో మనం చూస్తాం. Who is he? అసలు ఆయన ఎవరు? He is a father to the fatherless. మరి తండ్రి లేని వారికి తండ్రి అయి ఉన్నాడు. A defender of the widows. విధవరాలకు న్యాయకర్త అయి ఉన్నాడు. That is who he is. ఆయన ఆ రీతిగా ఉన్నాడండి. So God places the lonely in the families so that there can be a father again in that family. ఒంటరైనటువంటి వారు కుటుంబాలుగా దేవుడు చేయడానికి కారణం ఏంటి? ఆ కుటుంబంలో ఒక తండ్రి లేగాలి. You know, this is a very unique situation in our ministry. మన పరిచర్యలో ఇది చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితి. The uniqueness of our ministry is there are a lot more men than women in our ministry. మన పరిచర్యలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే స్త్రీల కన్నా పురుషులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. Are you understanding? That means we are able to challenge the men in order to develop their character. దానికి అర్థం ఏంటంటే వారి యొక్క జీవితాన్ని సరి చేసుకోవడానికి, ఉన్నతమైన స్థితిలో వెళ్ళడానికి పురుషులకి ఒక సవాలుగా వారిని తర్ఫీదు ఇవ్వగలుగుతారు. They are being attracted towards the church. వారు మందిరానికి ఆకర్షింపబడుతూ ఉన్నారు. That means we are creating fathers. అనగా తండ్రుల్ని మనం కలుగజేస్తూ ఉన్నాం. God creates fathers. తన దేవుడు తండ్రుల్ని కలుగజేస్తూ ఉంటాడు. In Psalm 103 verse 13 we see, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. కీర్తనల గ్రంథం 103వ అధ్యాయం 13వ వచనం, తండ్రి తన కుమారుల యెడల జాలిపడినట్లు యెహోవా తన యందు భయభక్తులు గల వారి యెడల జాలిపడును. If you find that verse over there, it is a very peculiar verse. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన వచనం అండి. It is written, as a father has compassion on his children. తండ్రి తన కుమారుల యెడల జాలిపడినట్లు అంటాడు. Not as a mother. తల్లి కాదు. Usually compassion we always relate it with the mother. మరి సహజంగా కనికరం అనగా తల్లితోని మనం పోలుస్తూ ఉంటాం. But if you really look into the hearts of men, అయితే పురుషుల యొక్క హృదయాల్లో మీరు గమనించినట్టయితే they are the ones who have real compassion towards their children. మరి వాళ్ళ పిల్లల పట్ల నిజమైన లేక అపారమైనటువంటి కనికరాన్ని వారు కలిగి ఉంటారు. Why do I say so? ఎందుకు అలా నేను చెప్తాను? Because they work tirelessly towards their children. మరి అలసక వారి పిల్లల కోసం పని చేస్తూ ఉంటారు. But the point is, it does, only working towards your children or making money so that your child can get the best education is only one side of the coin. అయితే గమనించాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, మన పిల్లలకి మంచి జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి మనం కష్టపడి పని చేయడం, సంపాదించడం అనేది నాని ఒక పక్కన ఉన్నటువంటిది మాత్రమే. But the other side of the coin we should not forget. అయితే మరొక పక్కన ఉన్నటువంటి బాధ్యతను మనం మర్చిపోకూడదు. What is the other side of the coin? ఆ నాణెం అవతల పక్కన ఉన్నది ఏంటి? The other side of the coin is as equally important, if not more important, than you working tirelessly for your children. మరి అలయక పిల్లల కోసం పనిచేసే దానితో సమానమైన లేక ఇంకా ఎక్కువ ప్రాధాన్యమైనదని ఆ రెండవ బాధ్యత గురించి మనం చెప్పొచ్చు. So that side of the coin is, you need to start spending
time with your children. అది ఏమిటి అంటే మన పిల్లలతో మనం ఎక్కువ సమయం గడపాలి. You need to start talking and loving and kissing your children. మరి పిల్లల్ని ముద్దు పెట్టుకోవడం, వాళ్ళతో మాట్లాడడం, వాళ్ళతో సంభాషణ చేసి సమయం గడుపుతూ ఉండాలి. Children, you should be careful when you talk about your father and your mother. మరి పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రుల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. In Matthew chapter 15 verse 4, this is what it says. For God said, honor your father and your mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో తల్లిదండ్రులను ఘనపరచు మరియు తండ్రినైనను తల్లినైనను దూషించువాడు తప్పక మరణం పొందవలనని దేవుడు సెలవిచ్చెను. In Proverbs chapter 20 it says, if someone curses their father or mother, their lamp will be snuffed out in pitch darkness. సామెతల గ్రంథము 20వ అధ్యాయం 20వ వచనం, తన తండ్రినైనను తల్లినైనను దూషించువాని దీపము కారు చీకట్లో ఆరిపోవును. Are you understanding what it means? మరి అర్థమవుతుందా? So if you talk bad against your father or your mother, మన తల్లికి తండ్రికి వ్యతిరేకంగా మనం చెడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు you are chopping down your own feet. మన కాలు మనమే విరగొట్టుకున్నట్టు, you are breaking your own roots, మన వేర్లు మనమే పెలగించుకున్నట్టు ఉంటుంది. you are creating an opportunity for cursing to start in your family. మన కుటుంబంలో శాపము ఆరంభించే అవకాశాన్ని మనం ఇస్తున్నాం. So why should you honor your father? అసలు ఎందుకు మన తల్లిదండ్రులను మనం గణపరచాలి? Why should you honor your father? Because he is the source of your blessing. ఆ తండ్రిని సన్మానించడానికి ఎందుకు అని అంటే మన ఆశీర్వాదానికి కారణం వారే. He is the source and he is the sustainer and he is the founder. He is the progenitor and he is the source of life. మనల్ని కలుగజేసిన వాడు ఆయనే, మన జీవితానికి మూలము ఆయనే, మనకి పునాది, మనల్ని నిర్వహించి ముందు కొనసాగించేవాడు తండ్రి. That means he is the one who will make you hold your ground when there is a storm blowing against you. అనగా మనకు వ్యతిరేకంగా తుఫాను కొడుతున్నప్పుడు మనం స్థిరంగా ఉండడానికి సహాయపడేది తండ్రి. He is the one who will make you stronger during the storm. ఆ తుఫాను సమయంలో ఇంకా మనల్ని బలవంతులుగా నిలబెట్టేటువంటి వాడు. Our God is a father who has given us his genes. మరి ఆయన తన యొక్క స్వరూపాన్ని మనకి ఇచ్చిన మన తండ్రిగా మన దేవుడు ఉన్నాడు. He can even restructure our genes and our chromosomes. మనకున్నటువంటి కణాల్ని మన యొక్క శరీరాన్ని మార్చగలిగేటువంటి దేవుడు ఆయన. That is the reason why you need to start honoring your father. అందుకనే మన తండ్రిని మనం సన్మానిస్తూ ఉండాలి. If you start honoring your father and your mother, you're going to see tremendous changes in your life. మన తండ్రిని తల్లిని మనం సన్మానించడం ఆరంభించినప్పుడు మన జీవితంలో అద్భుతమైనటువంటి మార్పులు ఆరంభమవుతాయి. If you have been talking bad about your father or your mother, మన తండ్రి విషయంలో తల్లి విషయంలో ఒకవేళ చెడు మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే, just stop talking those words and watch the difference that is going to happen in your life. వెంటనే అది ఒకసారి ఆపేసి మీ జీవితంలో కలిగే వ్యత్యాసాన్ని, మార్పును ఒకసారి గమనించండి. So what does honor mean? కనుక సన్మానించడం అంటే ఏమిటి? Honor means respect. మరి సన్మానించడం అనగా గౌరవించడం. It means esteem them. అనగా వారిని ఘనపరచడం. It means admire, encourage, elevate them. అనగా వారిని ప్రోత్సహించాలి, వారిని ఉన్నతమైన స్థాయిగా మనం కనపరచాలి. It means magnify them, celebrate them, brag on them, appreciate them. వారిని అభినందించాలి, వారిని అతిశయించాలి, వారు గొప్పగా మాట్లాడాలి, గొప్పగా వారిని చూడాలి. It means to recognize them. అనగా వారిని సరైన విధంగా మనం గుర్తించాలి. But are you celebrating your dad today? అయితే మీ నాన్నగారి విషయంలో మీరు సంతోషిస్తున్నారా? Are you bragging about your dad today? మీ తండ్రి విషయంలో మీరు అతిశయిస్తున్నారా? Oh pastor, you don't know my dad, pastor. పాస్టర్ గారు, మా నాన్న గురించి అసలు మీకు తెలియదండి. Oh, he's a very hardened man. చాలా కఠినమైన వ్యక్తి. Oh, he didn't take care of me properly. నా గురించి అసలు నన్ను జాగ్రత్తగానే చూసుకోలేదు. Hello. The Bible doesn't say honor your good dad. మీ మంచి తండ్రిని సన్మానించుడి అని బైబిల్ చెప్పట్లేదు. The Bible says honor your father. మీ తండ్రిని సన్మానించు అని చెప్తుంది. The Bible says admire your father. మీ తండ్రిని ఘనపరచు అని అంటుంది బైబిల్. The Bible says love and respect your father. నీ తండ్రిని ప్రేమించి గౌరవించు అని బైబిల్ చెప్తుంది. But my question is, how many fathers are earning this? అయితే ఎంతమంది తండ్రులు దీన్ని పిల్లల నుంచి సంపాదించుకోగలుగుతున్నారు అన్నది ప్రశ్న. How many fathers are able to be in this position where their children are able to admire them? వారి పిల్లలు చూసి ఆ తండ్రిని ఘనపరిచే స్థాయిలో ఎంతమంది తండ్రులు జీవిస్తూ ఉన్నారు? Does your child run away after seeing you, or does he come towards you after seeing you? మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని చూసి పారిపోతున్నారా లేక మీ దగ్గరికి పరుగులెట్టుకుంటూ వస్తున్నారా? Oh, don't buy any chocolates. Go, without buying any chocolates, any toys, anything.
Are they able to still come running to you and say, Daddy, I love you? వారికి ఏదో చాక్లెట్లు కొనక్కలేదు, చాక్లెట్లు కానీ బొమ్మలు కానీ కొనకుండానే మీ దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నాన్న నేను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాన్ని హత్తుకోగలిగిన పిల్లలు ఉన్నారా? You know when that will happen? అది ఎప్పుడు జరుగుతుందో మీకు తెలుసా? When you spend good quality time with their మంచి children. నాణ్యమైనటువంటి సమయాన్ని మీ పిల్లలతోని గడిపినప్పుడు అలా జరుగుతుంది. If not you, another person will buy toys. ఆ బొమ్మలే కొనడం అంటే మీరు కాకపోతే మరొకరు కొంటారు. If not you, another person will feed them. మీరు కాకపోతే మరొకరు తినడానికి తిండి పెడతారు. But another person won't spend their time with your children. అయితే మీరు వెచ్చించినట్టుగా సమయాన్ని మీ పిల్లలతో మరొక వ్యక్తి చేయలేడు. But another person won't spend that love, their energy on your child. మరి వారి ప్రేమని వారి యొక్క బలాన్ని మీ పిల్లల్లో మరొక వ్యక్తి వినియోగించరు. When God says honor your father, మీ తండ్రిని సన్మానించుము అని బైబిల్ దేవుడు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు the word father is not a title. తండ్రి అనేటువంటిది ఒక బిరుదు కాదండి. You know, there is a difference between a title and a position. ఒక స్థాయి, ఒక బాధ్యతకని ఒక బిరుదుకని తేడా ఉంది. You know, God says honor your father. మరి నీ తండ్రిని సన్మానించు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. It doesn't mean honor the title. అనగా ఆ తండ్రి అనే బిరుదుని సన్మానించు అని కాదు. What God means over there is అక్కడ దేవుడు చెప్పేది ఏమిటి అంటే honor the position. ఆ తండ్రి స్థానాన్ని నువ్వు గణపరచాలి, సన్మానించాలి. I understand. There is a difference. Now try to understand this. మరి ఇది వ్యత్యాసము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Father is a position and a function. It is not a title. తండ్రి అనేటువంటిది ఒక బిరుదు కాదు, కానీ ఇచ్చినటువంటి ఒక స్థాయి, అది ఒక ధర్మమై ఉన్నది. So Jesus is referring about it as a position and a role. కనుక ఒక బాధ్యత, ఒక పాత్రగా దేవుడు యేసు ప్రభువు వారు తండ్రిని గురించి చూస్తూ ఉన్నాడు. Oh, this is very important. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Which father doesn't want their child to succeed? మరి ఏ తండ్రి తన పిల్లడు విజయం సాధించకూడదు అనుకుంటాడు? I know every father wants their child to succeed more than anybody else. మరి ప్రతి తండ్రి కూడా అందరికన్నా వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కువ విజయాన్ని సాధించాలి అని ఆశపడతారు. But if you really want your child to succeed more than anybody else, అయితే అందరికన్నా మీ పిల్లలు ఎక్కువ విజయాన్ని సాధించాలని మీరు ఆశపడితే then you need to understand that you need to function as a father. కానీ ఒక తండ్రి పాత్రను మీరు సరిగా నిర్వహించాలి. You do not take the position, you do not take the title of a father, rather you start functioning as a father. ఆ తండ్రి అనగా అధికారాన్ని బిరుదో మీరు చూసుకొని అతిశయపడడం కాదు, కానీ ఒక తండ్రి పాత్రని, ఆ పితృ ధర్మాన్ని మీరు నిర్వహించాలి. Are you proud because you gave birth to a child? ఒక పిల్లకి, శిశువుకి జన్మించినందుకు అతిశయపడుతున్నారా? Or are you being proud because you are fathering them? లేక వారికి ఒక తండ్రిగా మీరు బాధ్యతని నెరవేరుస్తున్నారు అని అతిశయపడుతున్నారా? You know, this church is the greatest privilege that I can ever have. మరి ఈ మందిరం అనేది నేను పొందుకున్నటువంటి అతి శ్రేష్టమైన ధన్యత. Why? Because I am able to father hundreds of people over here. ఎందుకంటే ఇక్కడ వందలాది మందికి నేను తండ్రిగా ఉండగలుగుతున్నాను. Why? Because that is the position that God has given me. ఎందుకంటే ఆ స్థితి, ఆ స్థానము, బాధ్యతని దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. So I definitely teach you. కనుక నేను తప్పక మీకు ఉపదేశిస్తాను. I will definitely love you. మిమ్మల్ని తప్పక ప్రేమిస్తాను. I will definitely hurt you if required. మరి అవసరమైతే మీకు కొద్ది గాయం కూడా నేను కలుగజేస్తాను. I will definitely make you go in the hard ways if required. ఒకవేళ అవసరమైతే మీ కఠినమైన మార్గాల్లో మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను. Why? ఎందుకు? Because I want you to succeed more than anybody else in this world. ఈ లోకంలో అందరికన్నా ఎక్కువ విజయాన్ని మీరు సాధించాలి అన్న కోరిక నాకుంది కనుక. Because this is a position that God has given. ఈ స్థాయిని దేవుడే నాకు అనుగ్రహించాడు. Pastor doesn't mean a title. మరి పాస్టర్, కాపరి అనగా అది ఒక బిరుదు మాత్రం కాదండి. The word pastor comes from the word padre. మరి కాపరి అనేటువంటి మరి ఆ పదము పాద్రే అనేటువంటి పదము నుంచి వస్తుంది. The word padre comes from the word father. పాద్రే అనేటువంటి పదము తండ్రి అనేటువంటి పదము నుంచి వస్తుంది. So every pastor is a father. కనుక ప్రతి పాస్టర్ కూడా ఒక తండ్రిగా ఉంటారు. Now the point is, I'm not proud even if I give birth to hundreds of people. అయితే నేను అనేక మంది పిల్లలకి నేను జన్మనిచ్చినప్పటికీ I only feel proud when I start fathering the real people.
మరి సరైనటువంటి వారిని సరైనటువంటి తండ్రిగా వారి పట్ల బాధ్యత చేసి వారిని పెంచుతున్నప్పుడు నేను అతిశయపడతా. You know, my position will be fulfilled only when I start fathering them and make them walk in the right ways. వారి పట్ల సరైనటువంటి తండ్రిగా నేను ఉండి సరైనటువంటి మార్గంలో వారు నడిపించినప్పుడు మాత్రమే తండ్రి అనేటువంటి నా బాధ్యత నేను నెరవేర్చిన వాడిని అవుతాను. So you need to honor the position and the function. కనుక దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ స్థాయిని, ఆ బాధ్యతని, ఆ కార్యాచరణని మనం గణపరచాలి. So father is someone who will protect you. కనుక తండ్రి అనేటువంటి వాడు మిమ్మల్ని సంరక్షించేవాడు. Father who is someone who will empower you. తండ్రి అనేటువంటి వాడు మీకు సామర్థ్యాన్ని కలుగజేసేవాడు. Father is somebody who will increase your capacity. తండ్రి అనేటువంటి వాడు మీకున్నటువంటి బలాన్ని అధికపరిచేటువంటి వాడు. For example, ఉదాహరణకి I can say the father of our nation right now is the Prime Minister of India. మరి ఇప్పుడు మన దేశానికి మరి తండ్రిగా ఉండే బాధ్యతని ఈ దేశం యొక్క ప్రధానమంత్రి అని చెప్పొచ్చు. Now the point is, in spite of your differences, అయితే ఇందులో ఆయనతో మనకి వ్యత్యాసాలు ఉన్నప్పటికీ you need to still honor him. ఆయన మనం గణపరచాలి. You know why? ఎందుకు? Because the Bible says so. బైబిల్ అలా చెప్తుంది. Amen. You like him or not? ఆయన మీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా You are not honoring the person, you are honoring the position. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తిని మీరు సన్మానించట్లేదు, ఆ వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి ఆ బాధ్యత లేక ఆ స్థానాన్ని మీరు Oh, గణపరుస్తున్నారు. this is very powerful. Are you able to understand? ఇది అర్థమవుతుందా? Now, in our church, there are people who are elder to me. మరి ఈరోజు మన సంఘంలో నాకన్నా పెద్దవారు ఉన్నారు వయసులో. Even they come and when they say pastor, ఆయన వారు కూడా వచ్చి పాస్టర్ గారు అని చెప్పినప్పుడు, when they say I am their pastor, నేను వారి పాస్టర్ అని వారు చెప్తున్నప్పుడు, that means they're honoring the position, not the age. అనగా నా వయసుని వారు గణపరచట్లేదు కానీ ఆ పాత్రని, ఆ బాధ్యతని వారు గణపరుస్తూ It ఉన్నారు. means I need to start taking care of them. అనగా వారి గురించి నేను జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. Are you understanding, church? So the position is much more important than the title. కనుక మనకున్న బిరుదు కన్నా మనకున్నటువంటి ఆ స్థానము చాలా You ప్రాముఖ్యమైనది. know, they sacrifice their family, they sacrifice everything for your sake. మీ నిమిత్తము వారి కుటుంబాన్ని, వారి సర్వస్యాన్ని త్యాగం చేసి పరిచర్య చేస్తూ ఉంటారు. You respect the position, not the person. మరి ఆ వ్యక్తిని కాదు కానీ ఆ యొక్క స్థానాన్ని మీరు గణపరచాలి. People might come and go, but the position will remain. మనుషులు వచ్చి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఆ పాత్ర, ఆ అధికారము స్థిరంగా నిలిచి ఉంటుంది. Are you understanding, church? Honor what God said. మరి సన్మానించు అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. The third point I want to talk is respect and honor must be earned by the fathers. మరి మూడవ ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటంటే తండ్రులైనటువంటి వారి పిల్లలు వారిని గౌరవించే రీతిగా వారు జీవించాలి. How can they earn the respect of their children? వారి పిల్లల యొక్క గౌరవాన్ని ఎలా సంపాదించుకోగలుగుతారు? How can they earn the honor of the children? వారి పిల్లలు వారి గణపరచడము ఎలాగా పొందుకోగలుగుతారు? If your child comes running to you, మీ పిల్లలు మీ దగ్గరికి పరుగులెట్టుకుంటూ వస్తే you say, "Hey, go." ఆ విసుక్కొని వారిని పారద్రోలేయకూడదు. I'm watching TV. నేను టీవీ చూస్తున్నాను, I'm busy on my phone. నా ఫోన్లో బిజీగా ఉన్నాను, Oh, I have a lot of work. చాలా పని ఉంది. No. You need to keep everything aside. అన్ని పక్కన పెట్టేయాలి. For example, ఉదాహరణకి after going home, if I still work, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇంకా పని ఉన్నాను అనుకోండి, and if I'm on my laptop, నేను నా ల్యాప్టాప్లో పని చేస్తున్నాను, and my wife comes to me, నా భార్య నా దగ్గరికి వచ్చి she says, I have something to say. మరి నీతో ఒక మాట చెప్పాలి అని అంటే, You know what I do? నేనేం చేస్తానో తెలుసా? I close my laptop and I give my ear to her. మరి నా ల్యాప్టాప్ని మూసేసి ఆమె చెప్పేదానికి చెవి ఎగుతాను. If I'm having a lazy day, ఒకవేళ నాకు చాలా సోమరిగా అనిపించేటువంటి దినం ఉంటే, you know, we do, right? Sometimes we watch TV or we just roll on our bed. We don't know what to do. టీవీ చూస్తూ లేకపోతే ఆ మంచం మీద ఇటు అటు తిరుగులాడుతూ ఏం చేయాలో Or తోచనటువంటి సమయాలు, I'm on my phone. లేక నా ఫోనులో నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే She comes. తను వస్తారు. You know what I do? అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, The first thing is I immediately put my phone aside. మొదటిగా నేను చేసేది నా ఫోన్ పక్కన పెట్టేస్తాను. That way you honor them by giving them your time.
అలాగ వారికి మన సమయాన్ని ఇచ్చినప్పుడు వారిని గణపరిచిన వారం అవుతాం. What does that mean? దానికి అర్థం ఏంటి? Fathers must be accessible. మరి తండ్రులు వారి పిల్లలకి చేరువుగా ఉండాలండి. Hallelujah. ఆమేన్. Oh, if fathers are not accessible, ఒకవేళ తండ్రులు వారి చేరువులోకి లేకపోతే how can you know that your father is loving you? I mean, మరి మీ how can తండ్రి the children, మిమ్మల్ని మీ ఆ పిల్లలు మీ తండ్రి నన్ను ప్రేమిస్తారని ఎలా తెలుసుకుంటాడు? the children cannot know that their father is loving them until and unless the father is accessible to the children. మరి ఆ తండ్రి పిల్లల చేరువలో లేకపోతే అసలు తండ్రి వారిని ప్రేమిస్తున్నారో లేదో కూడా పిల్లలకు అర్థం కాదు. Now it doesn't mean that they need to stop working. దానికి అర్థం వారు పని చేయడం మానేసి చేయమని కాదు. But the Bible says there is a time for everything. అయితే అన్నిటికీ సమయం ఉంది అని బైబిల్ చెప్తుంది. Right? There is a time for everything. సమస్తానికి ప్రతి పనికిని సమయం ఉంటుంది. There is a time for you to sow something. There is a time for you to reap something. There is a time for you to chop down something. మీరు విత్తడానికి, కోయడానికి, పంటని పొందుకోవడానికి సమయం ఉంటుంది. The same way, అలాగే there is a time for you to spend with your wife. భార్యతోని సమయం గడిపేటువంటి సమయం కూడా ఉంటుంది. There is a time for you to spend with your children. పిల్లలతోని గడిపే సమయం ఉంటుంది. There is a time for you to eat with them, to dine with them. వారితో కలిసి భుజించే సమయం ఉంటుంది. You know, the fourth point is, if fathers can be honored, it means fathers can also be dishonored. మరి నాలుగవ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి తండ్రిని సన్మానించడం అంటే అనగా తండ్రుల్ని అగౌరవపరిచే అవకాశం కూడా ఉంది. So as long as you are in this position, మరి ఈ స్థానంలో మనం ఉన్నంతసేపు కూడా, and if you're functioning, మనం సరిగ్గా ఆ కార్యాచరణ చేస్తూ ఉన్నట్టయితే that means you'll be honored. ఆయనగా మీరు గౌరవించబడతారు. But if you're in this position, అయితే మీరు ఆ స్థానంలో ఉండి, but if you don't function, దానికి తగినట్టుగా మీరు పని చేయకపోతే, if you dysfunction, మరి తప్పుగా పని చేస్తూ ఉంటే, then you'll be dishonored. అప్పుడు మీరు అగౌరవపరచబడతారు. As simple as that. మరి అది తేటగా మనకు Are అర్థమైపోతుంది. you understanding? So if I function in this position of a father, ఒక తండ్రి స్థానంలో నేను చేయాల్సిన రీతిగా నేను నిర్వహిస్తూ ఉన్నప్పుడు, as long as I function in this position of a pastor, ఒక పాస్టర్ ఆ యొక్క బాధ్యతను నేను సరిగా నిర్వహించేంత వరకు కూడా there will be honor coming from the children. మరి ఆ ఆత్మీయ పిల్లల నుంచి ఘనత నాకు ఆ సన్మానం కలుగుతూ ఉంటుంది. But if there is dysfunction, అయితే నేను సరిగా పని చేయట్లేదు if అనుకోండి, I start abusing the women, మరి స్త్రీలను నేను అగౌరవపరుస్తున్నాను అనుకోండి, if I start inflicting fear in the men, మరి పురుషుల్లో భయాన్ని కలుగజేస్తున్నాను అనుకోండి, what will happen? ఏం జరుగుతుంది? There will be dishonor. ఆ గౌరవం పోయి అగౌరవం వచ్చేస్తుంది. Are you understanding, church? So you need to, as long as you function in the role, కనుక ఆ పనికి తగినట్టుగా మనం పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, that's when you'll be honored. అప్పుడు మనం సన్మానించబడతాం. So just because you supply the foundation that is required for the birth, that doesn't mean that you will be honored. మరి వారి జీవితానికి పునాది మాత్రమే, అనగా వారిని కలుగు చేసడం మాత్రమే మనం చేస్తే మనం సన్మానించబడం. You must be honored because you function and you perform the role, and it should not be only biological. మరి అది ఏదో భౌతికంగా మనం జన్మనివ్వడం మాత్రమే కాదు, కానీ ఒక నిజమైనటువంటి తండ్రిగా మనం వారికి మాదిరిగా నిర్వహించి బాధ్యతని నిర్వహించినప్పుడు మనం సన్మానించబడుతూ ఉంటాం. Remember, it is not only biological. ఇది కేవలం శరీరరీతిగా జరిగింది మాత్రమే కాదండి. A father should also be their spiritual leader. మరి తండ్రి ఆత్మీయ నాయకుడిగా కూడా ఉండాలి. A father should also teach them how to be emotionally balanced. మానసికంగా సరైన నియంత్రణ కలిగి ఉండడం కూడా పిల్లలకి తండ్రి నేర్పించారు. Oh yeah, that's what the role of a father is. మరి తండ్రి పాత్ర అదేనండి. You know, Abraham fathered an entire nation. అబ్రహాము ఒక దేశానికే, జనాంగానికే తండ్రిగా ఉన్నాడు. He functioned as a source for Isaac, Esau, Jacob, and Jacob had 12 sons, the entire Israelites. ఇస్సాకు, యాకోబులకి తండ్రిగా ఉన్నాడు. యాకోబు 12 మంది కుమారులు ఆ ఇశ్రాయేలు గోత్రికులుగా మార్చబడ్డారు. You know, nation was born out of them. ఆయనలో నుంచి ఒక జనాంగం పుట్టుకొచ్చింది. Abraham sustained Isaac. అబ్రహాము ఇస్సాకునికి అందజేశాడు. You know, he brought him up, he taught him.
అతన్ని పెంచాడు, కావలసినవన్నీ కూడా అబ్రహాం ఇస్సాకు నేర్పించాడు. He trained him, he mentored him, and he made him a believer of God. మరి సరైనటువంటి శిక్షణ ఇచ్చాడు, చక్కగా పెంచి దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచే వ్యక్తిగా పెంచాడు. And the same thing Isaac taught his two sons. మరి అదే రీతిగా ఇస్సాకు తన ఇద్దరు కుమారులకి నేర్పించాడు. And what Abraham taught him, that's what Isaac taught them, and they kept on saying, I believe in the God of my father. మరి అబ్రహాము చేసింది తన కుమారుకి నేర్పించాడు. అందుకేనంటే నా తండ్రి యొక్క దేవుడు అన్నటువంటి, నా తండ్రిని నమ్మిన దేవుడు అని వారు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళారు. Can your children say that, I believe in the God of my father? నా తండ్రి దేవుని యందు నేను నమ్మిక ఉంచుతున్నాను, విశ్వసిస్తున్నాను మన పిల్లలు మన గురించి చెప్పగలరా? We can find that scripture in Genesis 31:42. మరి ఆదికాండం 31వ అధ్యాయం 42వ వచనంలో మనకు కనబడుతుంది. If the God of my father, the God of Abraham, see, if the God of my father, the God of Abraham, the God of my father and the God of Abraham, are you understanding? గమనించండి, నా తండ్రి దేవుడు అబ్రహాము దేవుడు అంటున్నాడు. So it says, if the God of my father, the God of Abraham and the fear of Isaac had not been with me, you would surely have sent me empty-handed. నా తండ్రి దేవుడు అబ్రహాము దేవుడు ఇస్సాకు భయపడిన దేవుడు నాకు తోడై ఉండని యెడల నిశ్చయంగా నీవు నన్ను వట్టి చేతులతోనే పంపివేసి ఉందువు. In Exodus chapter 2:24, we see God heard the groaning and he remembered his covenant with Abraham, with Isaac and with Jacob. నిర్గమకాండం 2వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో, కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో తాను చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకొనెను. Now remember, this did not happen because of biology. ఇది భౌతికంగా శరీరాన్ని బట్టి జరిగింది కాదండి. This happened because of functionality. వారి చేయాల్సినటువంటి కార్యాన్ని వారు చేశారు కాబట్టి అది జరిగింది. Are you understanding, church? If you only believe in biology and not functionality, it will never work out. మరి కేవలం మనం భౌతికమైన శరీరరీతిగా మాత్రమే నమ్మి మనం చేయాల్సిన కార్యములో బాధ్యతలు మనము నమ్మిక ఉంచకపోతే ఇది జరగదు. So what is the father's model? కనుక తండ్రి మాదిరి ఏమిటి? A father is someone who is always involved in everything. మరి తండ్రి అనేటువంటి వాడు పిల్లలకి కుటుంబానికి సంబంధించిన ప్రతి విషయంలో కూడా పాలు పొందుకునేటువంటి వాడు. So the absence of a good father means there is a crisis in them. మరి సరైనటువంటి మంచి తండ్రి లేడు అంటే పిల్లల్లో ఒక క్లిష్టమైన పరిస్థితి ఉందని అర్థం. Now I want to bring it to a close, to a conclusion, but you need to understand this very important. నేను ఇది ముగింపులోనికి తీసుకొస్తున్నాను, కానీ ఈ ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరమైనది. If a good father is absent, ఒకవేళ ఒక మంచి తండ్రి లేడు అని అంటే then there will be a crisis in the next generation. ఆ తర్వాత తరములో చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితులు వస్తాయి. And if there is a crisis in the next generation, ఆ తరువాత తరంలో ఈ క్లిష్టమైన పరిస్థితి వస్తే the next generation that is going to come through this generation will be cursed. ఆ తరములో నుంచి వచ్చేటువంటి మరొక తరము శపించబడుతుంది. You know, some of the men in this room, they don't want to be like their father. మరి ఇక్కడున్నటువంటి కొంతమంది పురుషులు తమ తండ్రి వలె ఉండకూడదు అనుకుంటున్నారు. Some of you actually wish that he wasn't your father. అసలు ఈయన నాకు తండ్రిగా లేకపోతే బాగుండేది అని కోరుకునే వారు కూడా ఉంటారు. Why? ఎందుకు? You know why? Because there is a difference between saying, do your homework and come, let's do your homework. ఎందుకంటే నీ హోంవర్క్ చెయ్యని చెప్పడానికి, రా నీ హోంవర్క్ చేద్దాము అని చెప్పడానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. The assessment of women towards husband will be defective if they lack a role model father in their childhood. మరి ఆ భార్యలు అనేటువంటి వారి స్త్రీలకి వారి చిన్ననాటిలో వారి తండ్రులు సరైనటువంటి ఆదర్శనీయంగా లేకపోతే వారి భర్తల్లో కూడా ఆ కొదువుని చూస్తూ ఉంటారు. Are you understanding? If that girl lacks a role model father, ఒక స్త్రీ లేక ఒక అమ్మాయి ఆదర్శనమైన తండ్రి లేనట్టయితే, then there will be a defective judgment in choosing their husband. వారి భర్తలు ఎన్నుకోవడం విషయంలో కూడా వారు సరైనటువంటి తీర్మానం చేసుకోలేరు. A lot of women, they are carrying this trauma in their head. చాలా మంది అమ్మాయిలు ఈ యొక్క వ్యాధిని వారు మనసులో కలిగి జీవిస్తూ ఉన్నారు. Because their father was not able to deliver as a role model. ఎందుకంటే వారి తండ్రి వారికి ఆదర్శనీయమైన జీవితాన్ని కనుపరచలేకపోయారు.
You need to understand that a man cannot deliver what he doesn't have. మరి ఒక పురుషుడు తన దగ్గర లేనిది తను అందించలేడు, చేయలేడు. A man cannot deliver what they never had. If you never had it, you can never give it. అనగా మీరు పొందుకోలేకపోతే మీరు ఇవ్వలేరు. Oh yeah. So the point I'm trying to make you understand is, if you have never had a role model father, you can never be a role model father. మరి దానికి అర్థమేంటంటే ఒక ఆదర్శనీయమైన తండ్రి మీకు లేకపోతే మీరు ఒక ఆదర్శనీయమైన తండ్రిగా మీరు ఉండలేరు. Now remember, try to understand this. A woman wants a good man, but the man was never trained to be good. మరి స్త్రీ ఒక మంచి పురుషుడు ఉండాలని కోరుకుంటుంది. అయితే ఆ పురుషుడు మంచిగా ఉండడానికి అసలు శిక్షణే ఇవ్వబడకపోతే The woman asks, why don't you know? మరి నీకు ఈ విషయం తెలీదా అని స్త్రీ అడుగుతుంది. The man says, I can't because I don't know how. ఆ పురుషుడు అంటాడు, ఇది నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను ఇలా చేయలేను అంటాడు. That same man saw his daddy beat his mommy for the past 30 years of his life. How can he suddenly change? ఎందుకంటే సుమారు 30 సంవత్సరాలు తన తండ్రి తల్లిని కొడుతూ ఉండడం చూసి ఇప్పుడు తను ఎలా మార్చబడతాడు? The woman asks the man to kiss her, and the man thinks it is sex. మరి భార్య ఆ భర్తని ముద్దు పెట్టు అని అడిగితే అది లైంగికమైనదిగా భర్త చూస్తూ ఉంటాడు. Women think men are cold. మరి ఆ యొక్క భర్తకి అసలు చలనం లేదు అని భార్య అనుకుంటుంది. No, men aren't cold, they are trained cold. మరి అలా చలనం లేకుండా ఎందుకుంటారంటే అలాంటి శిక్షణ వారికి ఇవ్వబడి లేక అలాంటి మాదిరి వారికి చూస్తూ వచ్చారు. Women say, you don't talk to me. మరి స్త్రీలు అంటారు, లేక భార్య అంటుంది, నువ్వు నాతో మాట్లాడట్లేదు. It is because his daddy never spoke to him. అలా మాట్లాడుకోవడానికి కారణం ఏంటి? తన తండ్రి తనతో మాట్లాడుతూ ఉండలేదు. It is because his father never spoke to his mother for the past 30 years. తన తండ్రి గత 30 సంవత్సరాలుగా తన తల్లితో మాట్లాడట్లేదు. He doesn't know what it means. కనుక భార్యతో మాట్లాడడం ఏంటో ఆ అబ్బాయి నేర్చుకోలేదు. He doesn't know what it means to hold a woman's hand. మరి తన భార్య చేయి పట్టుకోవడం ఏంటో కూడా అతనికి అర్థం కాదు. He thinks, if I hold a woman's hand, I will be looked down in the society. ఒకవేళ ఆమె చేయి నేను పట్టుకున్నట్టయితే సమాజంలో తక్కువ వాడిగా చూస్తారు అని అనుకుంటాడు. No, you shouldn't be ashamed to show her some love. మరి తనకి మన ప్రేమను కనపరచడం విషయంలో సిగ్గుపడిన అవసరం లేదు. You hold her hand only till you are married to her. You hold the hand of a woman only till the time you got married. మరి ఎవరైనా స్త్రీని మనం వివాహం అయ్యే వరకే పురుషులు పట్టుకుంటారు. Once you got married, మరి ఒకసారి పురుషులకు వివాహం అవుతే you leave her hand. మరి వారి చెయ్యి వదిలేస్తారు. You walk away, they walk behind you, they walk far off. అప్పుడు వరకు కలిసి చేయి పట్టుకొని తిరిగిన వారు వివాహం అయిన తర్వాత వారు మన వెనకాతలో లేకపోతే వారికి దూరంగా మనం వెళ్ళిపోవడం చేస్తూ ఉంటాం. I see this every morning. మరి ప్రతిరోజు నాకు కనబడుతూ ఉంటుంది. When I go for a walk, వాకింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు the husband walks 10 feet front. భర్త ఒక 10 అడుగుల ముందు నడుచుకొని వెళ్తుంటాడు. The wife walks 20 feet away. భార్య 20 అడుగుల వెనకాతలు నడుస్తూ ఉంటుంది. Most of the couples nowadays, they are eating together, watching TV. మరి చాలా మంది దంపతులు ఈరోజు వారు భోజనం చేసేటప్పుడు కూడా టీవీ చూసుకుంటూ భోజనం చేస్తున్నారు. For 20 minutes. 20 నిమిషాలు భోజనం చేస్తారు అలా. Immediately they turn off the TV. వెంటనే ఆ టీవీ ఆన్ చేసి They say good night. ఆఫ్ చేసేసి ఇంకా గుడ్ నైట్ చెప్పేస్తారు. They sleep. ఇంకా నిద్రపోతారు. Get rid of the culture that you came from. ఇటువంటి అలవాటు లేక ఇటువంటి సాంప్రదాయం మనకు అలవాటు అయిపోయింది, మనం విడిచిపెట్టాలి. Get away from the culture that you came from and move into the culture of God. మరి ఇటువంటి సాంప్రదాయమును విడిచిపెట్టి దేవుని సాంప్రదాయం, దేవుని విధానంలో మనం ప్రవేశించాలి. You know, I did not come from a great cultured family. మరి నాకేదో గొప్ప సాంప్రదాయబద్ధమైన కుటుంబంలోంచి నేను రాలేదు. But I changed myself thinking about God. అయితే దేవుని నా పరిగణనలోనికి తీసుకొని నా జీవిత విధానాన్ని మార్చేసుకున్నాను. I started thinking about God the Father. మరి తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి నా తండ్రిగా నేను చూడడం ఆరంభించాను.
And I started imitating him as my role model. ఆయన నాకు ఆదర్శనీయంగా నేను మరి అనుకరించడం ఆరంభించాను. And now look at my wife, the lady that I nurtured and I took care of, how she is. మరి ఇప్పుడు నేను చక్కగా నడిపించి పోషించినటువంటి నా భార్య ఎంత అద్భుతంగా వారు ఉన్నారో గమనించండి. Hallelujah. Every time it's a birthday or it's an anniversary. మరి తను బర్త్డే అయినా యానివర్సరీ అయినా కూడా every time, this is what people always say, my relatives. మరి ప్రతిసారి సమయంలో కూడా నా బంధువులందరూ ఈ రీతిగా చెప్తూ ఉంటారు. Oh, Ashrita, she has turned out to be a very, very, very good, very good person who's able to preach and lead other people. మరి ఆశ్రిత గారు చాలా అద్భుతంగా ఇతరుల్ని నడిపించి ఇతరులకి బోధించి ప్రసంగించే రీతిగా వారు మార్చబడ్డారు అని చెప్తూ ఉంటారు. Whenever people say that, మరి ఎవరన్నా అలా చెప్తే I am so happy. నేను చాలా సంతోషిస్తాను. You know why? ఎందుకో తెలుసా? Because she is my prized possession. మరి నాకు అతి విలువైన బహుమానం ఆమె. Hallelujah. హల్లెలూయా. I shine her every day. మరి ప్రతిరోజు ఆమెని ప్రకాశించే రీతిగా నేను సహాయపడతాను. That's how you need to take care, man. ఆ రీతిగా మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. She doesn't walk 10 feet away, 20 feet away, 30 feet away. నాకేదో 10 అడుగులు 20 30 అడుగులు దూరంగా నడువుతాను. She sits beside me. నా పక్కనే కూర్చుంటారు. We eat together. కలిసి భోంచేస్తాం. We serve one another. ఒకరికొకరు వడ్డిస్తాం. We share our roles and responsibilities. మా బాధ్యతలు పాత్రలు మేము పంచుకుంటాం. That's who our father is. మన తండ్రి ఆ రీతిగా ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I want to show you the scripture and close this this service. ఒక లేఖన భాగాన్ని మీకు చూపించి ఈ కార్యక్రమం ముగించాలని ఆశపడుతున్నాను. Psalms 2:12. కీర్తనల గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 12వ వచనం. Kiss the son lest he be angry and you be destroyed in your way, for his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him. ఆయన కోపము త్వరగా రగులుకొనును, కుమారుని ముద్దు పెట్టుకుని లేని ఎడ్ల ఆయన కోపించును. అప్పుడు మీరు త్రోవ తప్పి నశించెదరు, ఆయనను ఆశ్రయించి వారు అందరూ ధన్యులు. He says kiss the son. కుమారుని ముద్దు పెట్టుకొనుడి. He says kiss the son. కుమారుని ముద్దు పెట్టుకొనుడి అంటాడు. All the fathers, remember, kiss your children. మరి తల్లందరూ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన మీ పిల్లల్ని మీరు ముద్దు పెట్టుకోవాలి. One kiss from the father తండ్రి ఇచ్చే ఒక్క ముద్దు is more stronger than 1,000 or 10,000 people together. మరి 1000 మంది 10,000 మంది కలిసి ఉన్నదానికన్నా గొప్ప శక్తిని బలాన్ని ఆ పిల్లవాడికి ఇస్తుంది. Oh, I can count on my fingers how many times my father hugged me and kissed me. మరి నా తండ్రి నాకు ఎన్నిసార్లు ముద్దు పెట్టాడు, ఎన్నిసార్లు కౌగలించుకున్నాడు నేను లెక్క పెట్టగలను. But I remember every time he kissed me, every time he hugged me. అయితే ఆయన నాకు ముద్దు పెట్టినప్పుడు ప్రతిసారి నన్ను కౌగలించుకున్న ప్రతిసారి కూడా I remember it. నాకు జ్ఞాపకం ఉంది. You know why? ఎందుకో తెలుసా? That kiss ఆ ముద్దు gave me more strength than anybody or anything else. మరి మిగతా దేనికన్నా ఎవరికన్నా ఎక్కువ బలాన్ని నాకు ఇచ్చింది. Kiss your children. మీ పిల్లల్ని ముద్దు పెట్టుకోవాలి. Very important. అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనదండి. Kiss your children and they'll be stronger and bolder than anybody else. మీ పిల్లలు మీరు ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు వారు మిగతా వారందరికన్నా బలంగా ధైర్యంగా ఉంటారు. Let's all stand onto our feet. మనం అందరం లేచి నిలబడదాం. I want you to kiss Jesus Christ today. ఈరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని మీరు ముద్దుకు పెట్టుకోవాలని కోరుతున్నాను. He is the Son of God. ఆయనే దేవుని కుమారుడై ఉన్నాడు. Oh yeah, he is the one who made it all possible. ఆయనే సమస్తాన్ని సాధ్యపరిచినవాడు. He is the one who came down so he can lay down his life for you. మీ నిమిత్తం తన ప్రాణపెట్టులాగున క్రిందకి దిగి వచ్చిన వాడు ఆయనే. Just say, God, I want to be like you. ప్రభువా నిన్ను పోలి నేను ఉండాలనుకుంటున్నాను I మాత్రం want చెప్తా. I want to fulfill the position that you have given me. నువ్వు నాకు ఇచ్చినటువంటి బాధ్యత నేను నెరవేర్చాలి నాయనా. Lord, I want to look towards you నీ తట్టే నేను చూడాలని and ఆశపడుతున్నా. learn from you. నీ నుంచి నేర్చుకోవాలని I want to ఆశపడుతున్నా. imitate you నిన్ను అనుకరించాలని ఆశపడుతున్నాను. and I want to love you. నిన్ను ప్రేమించాలనుకుంటున్నాను. Lord, I want to love others the same way you have loved me. ప్రభువా నీవు నన్ను ప్రేమించినట్టుగా నేను ఇతరులను ప్రేమించడానికి సహాయం And I చేయి. want to learn how
you have loved others. ఇతరుల్ని ఎలా ప్రేమించావో నేను నేర్చుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను. Lord, I thank you, Father. తండ్రి నీకే వందనాలు Lord, I చెల్లిస్తున్నాను. want to get rid of all the culture that I have learned from this world. ఈ లోకం నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి విధానం అంతకు నేను విడిచిపెట్టాలని Lord, ఆశపడుతున్నాను. I want to get rid of all the habits that I have picked from this world. ఈ లోకం నుంచి నేను అలవాటు చేసుకున్న అలవాట్లన్నిటి నేను విడిచిపెట్టాలని Lord, let ఆశపడుతున్నాను. me start taking care of my wife. నా భార్య గురించి నేను జాగ్రత్త తీసుకుంటాను Let me నాయన. start taking care of my children. నా పిల్లల్ని జాగ్రత్త తీసుకుంటాను నాయన. Let me hold their hand. వారి చేతి నేను పట్టుకుంటాను. Let me kiss them. వారికి ముద్దు పెడతాను. Let me show the same kind of love that you have shown towards me. నా పట్ల నీవు చూపించిన అదే ప్రేమను వారికి చూపించడానికి Lord, సహాయం many a చేయి. times I feel like giving up, but just like how you have not given up on me, I do not want to give on them. చాలాసార్లు నేను విడిచిపెట్టేయాలనుకున్నాను, కానీ ఏ రీతిగా నీవు నన్ను విడిచిపెట్టలేదో వారిని కూడా నేను విడిచిపెట్టకుండా ఉండడానికి సహాయం చేయండి. Develop that character of not giving up easily. మరి సులువుగా విడిచిపెట్టకూడనటువంటి అలవాటు నాకు అనుగ్రహించిన ఆయన. Lord, let there be your grace and your favor upon each and every father this morning. ఈ ఉదయాన ప్రతి తండ్రి మీద నీ కృప నీ అనుగ్రహము అనుగ్రహించండి తండ్రి. We thank you, Lord, తండ్రి నీకే వందనాలు and we చెల్లిస్తున్నా. glorify your name. నీ నామాన్ని మహింపరుస్తున్నా. In Jesus' mighty name we ask and pray. యేసు శక్తిగల నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen and amen.